62 देखना, फिर 65 देखना, फिर 78 देखना, फिर 84 देखनी, तो कुछ घर 1999 भी देख लिया कारगिल युद्ध। सो एडे वड्डे संघर्षां विचों निकल के तो 4 पुत्र ते 2 बेटियां का लंबा चौड़ा कुरबा है। संधू परिवार, ढिल्लों परिवार ते कालों परिवार, जिस तरह मैं तुहानूं दस्सिया। और ये सारे इलाके दे विच जिहड़ा संधू परिवार का रुतबा जां उन्हां बारे सारे इलाके दे विच एक मैसेज है कि सब तो ज्यादा भाईचारक ते इतफाक वाला परिवार है। किसी नूं महसूस नहीं होया भी इस घर दे विच 4 भरा वसदे ने, 2 भैणां ने, वो अपनी थां ते कैनेडा दे विच उन्हां दा परिवार वैल सैटल्ड है। ये सारा कुछ बीजी की शफकत सदका ही संभव है। ये उन्हां दा ही तजर्बा सीगा। पर नाल दी नाल एक गल ये भी देखो, मैं तुहानूं इन्नियां तरीकां दस्सियां आ 47 दे उजाड़े तो लैके हुण तक। उन्होंने साडे बजुर्गों नूं शायद उन्ना परेशान नहीं किया। उन्हां उजाड़ियां, उन्हां लड़ाइयां चों भी सरवाइव करके कोठियां खड़ियां कर लियां, जमीनां खड़ियां कर लियां। एक साडे नाल पिछले कुछ सालों के अजीब ही होनी वापरी आ, जिहदा किसी को भी जवाब नहीं आ। बगैर किसी लड़ाई, बगैर किसी उजाड़े तो ही असीं उजड़ गए। बजुर्गों के हेरवे का अंदाजा लाना बड़ा औखा है। ये सवाल सारे में रूबरू है, ये भी एक साडे लई समाजिक चिंता का विषय है, क्योंकि संधू परिवार ने सारिਆਂ ने एक योजना लिखी सीगी कि जनवरी दे विच सारा परिवार कोई जो 200-250 जी उन्होंने इकट्ठा होना ही, खास करके बीजी नूं मिलण वास्ते। जिहड़े मैं तुहानूं दस्सिया भी आस्ट्रेलिया, अमेरिका, कैनेडा तो सारिਆਂ ने आउणा सी, पर इत्थे ते कुदरत ते वाहिगुरू दी मर्जी अगे कोई जोर नहीं चलता। इत्थे ते घड़ी का नहीं पता 2 पलां दा। 21 जुलाई नूं मामूली जी 2-4 दिन की एक शरीरक ढिलमत तो बाद बड़े शांति नाल इस दुनिया को रुखसत होए, क्योंकि विज्ञान कहती है कि जिस बंदे की यादाश्त शक्ति बहुत ज्यादा है, जेडे दिमागी सैल आ, लंबी उम्र भी वह भी भोग सकता। और ये हुण उन्होंने इन्हां समयां दे दौरान बड़े वधिया तरीके नाल सारे समाजिक रूप च, धार्मिक रूप च, ते क्योंकि उन्होंने बच्चे सियासत दे विच भी सीगे, इस घर दे विच लंबा समा उन्होंने पति देव ने, उन्होंने बेटे ने सरपंची भी की आ, ते तुसीं आप ही अंदाजा ला लो भी लोह लंगर ही औखे होते। सो जिन्ना भी असीं उन्हां नूं याद कर लीए, ਉਹਦੇ चों गल इहो निकल के आउणी आ भी ये जिहड़ियां इस तरह दीयां रूहां, इदां दीयां शख्सियतां, इन्हां दा खप्पा भरना किते सौखा काम है। ये तो बहुत किसी अगले जी ते मेहर होएगी तो वह इस रोड की जगह लेगा। अज आप ये भी अरदास करनी है सच्चे पातशाह उन्होंने जगह लैण की भी किसी को समत बख्शे। सो हुण बहुता समा ना खराब करते हुए अपने को, क्योंकि कुंबा ही एडा वड्डा लंबा चौड़ा है, तो उन्होंने तिन्ने जिहड़े परिवार ने, संधू परिवार आ ते जां उन्हां दीयां बेटियां ने, गुरपाल कौर जी, इत्थे सारिਆਂ ਨੂੰ पता, सारे असीं एक दूजे तो जाणू हाँ कि किहड़े-किहड़े वीर आए सी, हाजरी तुहाडी लग गई आ। मैं बस 2-4 ही जिहड़ियां साडीਆਂ शख्सियतां ने उन्हां नूं मैं बेनती करनी आ। सरदार त्रिपुरजिंदर सिंह जी बाजवा जिहड़े ने वो हाजरी ला के चले गए ने। मैं हुण बस 3 ਜਾਂ 4 बुलारे ने 2-2 मिनट लई। सब तो पहला मैं बेनती करांगा इस परिवार के बड़े करीबी ते साडे पूरे इलाके दे विच जिन्हां ने बड़ा मान सत्कार खटिया है, डॉक्टर दर्शन सिंह जी चीमा, वो कृपा करके वो 2 मिनट लई जिहड़े बीजी नूं अपने श्रद्धा सुमन भेंट करन। गुरु ते बड़े ही हरमन प्यारे स्थानक लीडर सरदार लखबीर सिंह जी लोधी नगर साहब ने, फिर सरदार गोविंदर सिंह जी शामपुरा, तुसीं उन्हां को भी वाकफ ने, ते सरदार भुपिंदर सिंह मान। इस तरतीब दे विच मैं इन्हां नूं 2-2 मिनट लई तुहाडे सामने तुहाडे रूबरू करना। ते डॉक्टर दर्शन सिंह जी चीमा ये बीजी नूं 2 मिनट लई श्रद्धा सुमन भेंट करें। माता जी की शोक सभा जोड़ के साथ संगत जी, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। मैं 1 मिनट के अपनी गल समाप्त कर देनी है। मैं 96 के इत्थे पहली हाजरी लाई ते सब तो वध एनिमल जिहड़े सी इस परिवार कोल सी, और 16 साल दे विच इत्थे
जो मैनू प्यार सत्कार एक माता जी ने दिता है, मैं सारी उम्र अपने परिवार को नाल लैके भी इन्हां दा भार उतारना चाहां कि नहीं उतार सकता। 4 बच्चे इन्हां ने ते मैनू कहना बेटा जिद्दां दे ये 4 ने उन्हां दे तुसीं मेरे घर डॉक्टर बन के नहीं आउंदे। और मैनू भी इत्थे बड़ा फर्क महसूस होंदा सी। 16 साल मैं इस घर का नमक खाधा, 16 साल इन्हां 10 पिंडां का मैं नमक खाधा। पता नहीं परमात्मा ने मैनू कितना को फल बख्शिया कि जे मैं इन्हां दी जिन्नी सेवा करता रहा। पर मैं जे कर्ज तुसीं आखो इहो जिहियां मावां दा जिन्हां मेरा मूँह चुम के मेरा सिर चुम के 16 साल मैनू एक गल ला के रखिया, उस परमात्मा वर्गी मां दे अगे मेरा सुख होता है। मैं थोड़े लफ्ज़ां विच बेनती करना बहुत कदा परमात्मा के ਇਹੋ जी माता नूं अपने चरणों च निवास बख्शे, पिछे परिवार को भाना मनण दा नाम बख्शे। सम्मत साह लिखिया मेल कर पावो तेल, देव सजन शीस गिर जो होए सहब सो मेल। वाहिगुरू जी का खालसा ते वाहिगुरू जी की फतेह। बोल में बेटी गुरु साध संगत वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। जिवें मेरे तो पहला मेरे वीर ने डिटेल में माता जी बारे परिवार बारे ਤੁਹਾਡੇ रूबरू अपने शब्दों के नाल विचार रखे ने। वाकई बिरले परिवार जिहड़े ने इन्ने खुशनसीब ने जिन्हां परिवारां दे विच इन्ना प्यार सत्कार और समाज दे विच उन्हां दा स्थान ये बहुत घट परिवारां नूं नसीब हुंदा ते नसीब होण दा कारण ऐसियां मावां जिन्हां परिवारां दे विच ने ये मावां दी देन। माता महेंद्र कौर जी जिन्हां दे प्यार का बहुत लंबा समा मैं इन्हां सारे भरावां दे नाल निभाया। सरदार अजीत सिंह जी ते माता महेंद्र कौर जी का एक गुरबा काबिल तारीफ आ। और मैं समझदा जो भी इस परिवार के संपर्क में आया वो इस परिवार का होके रह गया। इन्ना निजी ते सदे वो प्यार इस परिवार के विचों मिलिया जिन्होंने शब्दों के राही बयान नहीं किया जा सकता। और मां दे विच वाकई एडी वड्डी खासियत सी, मां दा देन ते कोई दुनिया में दे ही नहीं सकता। क्योंकि सियाणे लिखते ने कि कवि ने क्या मां दिया धन छावां बूटा मैनू किधरे नजर नहीं आया जिस तो छां धारी लैके रब ने स्वर्ग बनाया। और मां का प्यार बयान जिहड़ी भी झोली का लिखिया वो सारे स्वर्गां नालों वड्डा आ। मैनू कल कुलदीप का भी कहता मैं टेलीफोन आ रहा सी, मैं उन्होंने दस्या कि ठीक आ बाकी सारे भरा आप इत्थे आ ते देशां प्रदेशां दीयां मजबूरियां मां ते मां ही आ। तुसीं जिथे भी बैठे जे मां नूं भुलिया ते जा नहीं सकदा, ना ही मां का देना दिता जा सकता क्योंकि मां का देन एडा वड्डा दुनिया का कोई मनुख मां का कर्जा नहीं ला सकता। क्योंकि मां का ना इसकी महानता शब्दों में बयान किया जा सकता, ना इसकी व्याख्या की जा सकती है। सब तो छोटा लफ्ज़ मां जिहदे विच सारा संसार समाया होया आ। इस मां के बारे जिन्ना चिर भी बोलिए बोलिया जा सकता, फिर भी आप उसकी खासियत को शब्दों के नाल परो नहीं सकते, भर नहीं सकते, पूरा नहीं कर सकते। तो मैं क्योंकि मेरा बड़ा लंबे समय का वास्ता परिवार के नाल और बड़ा ज्यादा नेड़ के प्यार जरा इस परिवार के मिलिया। मैं बैठा सरदार चैतन सिंह होना नाल भी गल्लां कर रहा सी कि कितना लंबा समा हो गया जदों पिछले नूं वेखीदा ते कल दीयां गल्लां जापदियां ने। जदों सरदार जीत सिंह होनी ते असीं सारे इकट्ठियां होके पार्टी की काम करा करते सी, हर तरह का तरद्दुद तशद्दुद झलते सी, इकट्ठे जेलों में भी जाते सा।
ਪਰ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਮਾਂ ਦੀ ਹਰਾਸ਼ੇਰੀ ਸੀ, ਮਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ, ਮਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ, ਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੀ, ਜਿਹਨੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਕਰ ਕਰਿਓ। ਇਹੋ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੀ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ। परमात्मा के अरदास आ कि परमात्मा इन्हां सारे परिवार का आपसी इतफाक जितना बनया इस इतफाक दे विच होर वाधा पावे, इस परिवार दे विच होर बरकतां पावे। वो मां दी उत्थे बैठी दी आत्मा नूं जिहड़ी ठंड महसूस होवे कि मेरी परिवार की शान जिहड़ी दिनों दिन वध रही है। साडे उस सरदार जीत सिंह ते माता महेंद्र कौर दे कदमां ते चल के समाज की सेवा करके शोभा ले रहे हैं। निश्चय ही परमात्मा उन्हां दे उत्ते मेहर भरिया हाथ रखूगा ते उन्हां दे वल्लों पाए पुण्य ते चलण वास्ते सारे परिवार को बल बख्शूगा और निश्चय ही सच्चे पातशाह उन्हां नूं अपने चरणों में निवास देवेगा। सारे जिन्ने बैठे हैं दिली ते सवेर ते दिली प्यार लेके आए हैं, क्योंकि महाराज शख्सियत ही ऐसी सी कि जिन्हों मिलिया तुहाडे अपने आप को ठंड पै जाती सी। मैं इन्हां लफ्ज़ां दे नाल अपने वल्लों अपने सारे परिवार वालों श्रोमणी अकाली दल वालों दिली तौर के उत्ते उस महान माता नूं दिली श्रद्धा दे फुल भेंट करदा तुहाडे कोल खिमा चाहना। वाहिगुरू चढ़दी कला रखे, परिवार चढ़दी कला विच रहे। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। बहुत बहुत शुक्रिया जी सरदार लखबीर सिंह जी लोधी नंगल। बैठी सारी संगत नूं वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। जिवें कि मेरे तो पहला मेरे वीर हुणी माता जी वालों उन्हां दे जीवन बारे दस रहे सीगे। साडे बजुर्गां दा बहुत तगड़ा प्यार रहा इस परिवार दे नाल। मां नूं अज तक कोई भी लेखक अपनी किताब दे विच डिफाइन नहीं कर सकिया, क्योंकि शब्द छोटा है, अर्थ बहुत बड़ा है। मैं समझदा वां जिवें 92 साल की उम्र दे विच एडा तगड़ा परिवार अज भी इकट्ठा है और इन्ना प्यार इतफाक है परिवार दे विच। इह सानू समाज नूं एक सेध लैण की जरूरत है। इदां परिवार नूं बन के रखना, एक माला दे विच परोल के रखना, ये बड़ी कला मां दे हिस्से ही आ सकती है। संधू परिवार और माता जी माता महेंद्र कौर जी एक बहुत ही नामी शख्सियत ते नामी परिवार सी साडे समाज दा, साडे एरिए दा। माता जी दे जीवन तो सानू बहुत प्रेरणा मिलती है। अजकल के समय दे विच असी एक घर दे विच 4 जी इकट्ठे नहीं रह सकते, और अजकल के समय दे विच 250-300 जी एक छत दे थल्ले और इन्नी माला दे विच परो के रखना ये बहुत वड्डी कला और बहुत वड्डी गल सी। कदी दर्शन ते नहीं कर पाया माता जी दे, पर जिवें बुलारे दस रही सी जां आस पास तो ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸੱਜਣ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਸ ਪਿੰਡ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨੇਕ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਨ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਨੇਕ ਰੂਹ ਸਨ ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਧੜੱਲੇਦਾਰ ਸਰਦਾਰਨੀ ਸੀ ਸਰਦਾਰ ਮਹਿੰਦਰ ਕੌਰ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਮੂਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ बहुत ही निमरता सहित श्रद्धा के फुल भेंट करता और ये बेनती करता है कि उस मां के सुभाव तो उस मां के जीवन तो सानू जरूर कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। समय की घाट होने का ज्यादा समा नहीं लैंदा, इन्हां ही शब्दों के नाल खेमा का जाजक हाँ
ਕਿਹਾ ਸੁਣਿਆ ਮਾਫ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੂਰੀ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਾਤਾ ਜੀ ਮਹਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਸਰਦਾਰ ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਲੋਧੀ ਨਗਰ ਸਾਡੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਜੋ ਇੰਚਾਰਜ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਰੇ ਸਾਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਰੇ ਨੇ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਬਾਰੇ ਮੈਂ 2006-07 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਘਰ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਦਾਰ ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਲੋਧੀ ਨਗਰ ਕਾਦੀਆਂ ਤੋਂ MLA ਬਣੇ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਭਾਜੀ ਉਹ ਐਕਟਿਵ ਸਨ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਬੜੇ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਾਤਾ ਦਾ ਸਿਰ ਤੇ ਇੰਨਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਥੀ ਹੈ, ਯੂਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਸਰਕਲ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਨ, ਉਹ ਵੀ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਹੈ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਕੈਨੇਡਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੇਰੀ ਬੜੀ ਨਿੱਜੀ ਦੋਸਤੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ, ਮੈਂ ਜੋ ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਤੇ ਜਾਂ ਸਰਦਾਰ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇਖੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਹਿ ਕੇ, ਕਿ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਇਹ ਸਾਰੀ ਵੱਡਿਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਪਾਲਣ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪਿਆ, ਜੋ ਇਹ ਘਾਟਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ, ਪਰ ਇਹ ਸਮਾਂ ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਪਹਿਲੋਂ ਜਾਣਾ, ਕਿੰਨੇ ਮਗਰੋਂ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਜੀ ਕੁਲਦੀਪ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਹਰਮਿੰਦਰ ਵੀਰ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੁੱਖ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਪਰਿਵਾਰ ਆ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਸਕੇ ਸੰਬੰਧੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਨਿਵਾਸ ਬਖਸ਼ੋ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਭਾਜੀ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਔਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ਾਮਪੁਰਾ, ਸਾਬਕਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤਰੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਭੇਟ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪਰਮ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਕੀ ਬਸ ਸੋਈ ਲੈ ਜਾਏਗਾ ਰੋਸ ਕਿਸੇ ਸੈਂਕੀ ਦੇ, ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਿਲਾ ਰੋਸ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਉਹ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੈਸੇ ਹੋਵੇ ਕਿਸਾਨ ਕਿਰਸਾਨੀ ਕੱਚੀ ਪਾਕੀ ਬਾੜ ਪੁਰਾਣੀ, ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਉਹ ਕੱਚੀ ਵੱਢ ਲਵੇ ਪੱਕੀ ਵੱਢ ਲੈ, ਇਹ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਅਸੀਂ ਫਸਲ ਰੂਪੀ ਸੰਸਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਜਦ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਵਿਸਤਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਬੜਾ ਸੀਮਿਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਮਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਇੱਥੇ ਦੋ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ 2 ਮਿੰਟ ਸਮਾਂ ਮੰਗ ਲੈਣੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੇ ਬੋਲਿਆ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਗੁਰਮਤਿ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੋ ਇਹ ਭਾਣਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਹੈ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਹੁਆ ਸੋ ਹੁਤ ਜਾਣੇ, ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੇ ਕਾ ਹੁਕਮ ਪਛਾਣੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਜਿਸ ਠਾਕਰ ਸੇ ਨਾ ਹੀ ਚਾਰਾ ਤਾਂ ਕੋ ਕੀਜੇ ਸਦ ਨਮਸਕਾਰਾ, ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ। ਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣਿਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਮਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮਾਂ ਦੀ ਦੇਣ ਕਿੰਨੀ ਹੈ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣਦਿਆਂ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਦਾ ਬਸੇਰਾ ਸੀ, ਰਹਿਣ ਬਸੇਰਾ, ਜਿੱਥੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਮਾਲਕ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ।
ਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣਿਆ। ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਕੋਲ ਗਏ ਤੇ ਮਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਬਿਠਾਇਆ ਉੱਥੇ ਕੱਪੜਾ ਗਿੱਲਾ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕੱਪੜਾ ਗਿੱਲਾ ਲੱਗਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਾਤਾ ਜੀ ਮਾਂ ਪੁੱਤ ਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਾਕ ਹੈ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮਾਂ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੈਂ ਨਾ ਮਾਂ ਪੁੱਤ ਦਾ ਕੋਈ ਮਜ਼ਾਕ ਆ ਨਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਖਿਆਲ ਕਰ ਤੂੰ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤੂੰ ਮਾਂ ਬਣ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਾਲਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸੁੱਕ ਗਿੱਲਾ ਕੱਪੜਾ ਆਪਣੇ ਥੱਲੇ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੁੱਕਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੀ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੂੰ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਾਂ ਬਣ ਗਿਆ। ਮਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਰਗਾ ਦੂਜਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਿੱਖ ਈਸਾਈ ਨੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਵਿਹਾਰ ਹੋਇਆ। ਉਹਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਤਲੋਗਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕੋਈ ਦੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਇੱਕ ਮਾਂ ਸੀ। ਦੂਸਰਾ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਮਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਕਬਰ ਦਾ। ਅਕਬਰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਾਂ ਤੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦੇਣੀ ਹੈ ਮਾਂ ਦਾ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਅਕਬਰ ਮੈਂ ਉਸ ਗੱਲ ਤੇ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਇਹਦਾ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਰਾਜਾ ਮਾਂ ਤੂੰ ਕਹਿ ਤੇਰੇ ਥੱਲੇ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਵਿਛਾਈਆਂ ਕਰਾ ਦਾਂ। ਕਿੰਨੇ ਨੌਕਰ ਚਾਕਰ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਕੀ ਤੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰ ਦੇਵਾਂ। ਫਿਰ ਤੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ ਮਾਂ ਦਾ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਂ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਕੱਢ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਹਿੰਦੀ ਅਕਬਰ ਜਿੱਦ ਨਾ ਕਰ ਮਾਂ ਦਾ ਦੇਣ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਿਲ ਚਲ ਗਿਆ ਅਕਬਰ ਤੇ ਮਾਂ ਨੇ ਮੌਸਮ ਸਰਦੀ ਦਾ ਸੀ ਗਿੱਲਾ ਕੱਪੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਅਕਬਰ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਕਬਰ ਉੱਠਿਆ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਅਕਬਰ ਇੱਥੇ ਪੈ ਹੁਣ ਲੰਮੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗਿੱਲਾ ਕੱਪੜਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਪੈ 2-3 ਘੰਟੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਮਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਅਕਬਰ ਯਾਦ ਕਰ ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਰਿਆ ਸਾਧਨ ਦਾ ਅਜੇ ਤੈਨੂੰ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੂੰ ਸੁੱਕੇ ਕੱਪੜੇ ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਗਿੱਲੇ ਤੇ ਪੈਂਦਾ। ਹੁਣ ਖਿਆਲ ਕਰਕੇ ਮਾਂ ਦਾ ਦੇਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੋ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਬੜੇ ਭਾਗ ਵਾਲੇ ਸਨ ਮਾਤਾ ਜੀ ਚੰਗਾ ਪਰਿਵਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਧਦਾ ਫੁੱਲਦਾ ਰਹੇ ਪਿਆਰ ਦੁਆ ਕਰੇ। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦੇਣ ਆ। ਇਹਦੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ। ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਿਹਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਹਾਰ ਕਰਦੀ ਆ। ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਆਈ ਹੈ ਤੂੰ ਮਾਂ ਵਰਗਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਸਲੂਕ ਕਰਦੀ ਆ। ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਮਾਂ ਦਾ ਦੇਣ ਕੋਈ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮਾਂ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਤੋ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਬਖਸ਼ਣ। ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਆਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਤੇ ਅਣਜਾਣੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਨੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕੋਈ ਭੁੱਲ ਹੋ ਗਈ ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਬਖਸ਼ਣਾ ਔਰ ਪਿੱਛੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਮਿਹਰ ਦਾ ਰੱਖਣਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦਾ ਰਹੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਆਰ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਰਹੇ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਰੀ ਕਰਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ਾਮਪੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬਿਲਕੁਲ ਦਰੁਸਤ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਹੀ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਪੰਡਾਲ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੋ ਤੇ ਸੰਧੂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਜੋ ਅੰਤਿਮ ਅਰਦਾਸ ਮਾਤਾ ਜੀ ਵਾਸਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਗਵਾਹ ਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮਾਵਾਂ ਕਾਇਮ ਰਹੀਆਂ ਆ ਅੱਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਮੰਨਣ ਵਾਲੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਢਿੱਲ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੰਗੀ ਹੋਣੀ ਮਾੜੀ ਹੋਣੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਮੰਨਣਾ ਨਾ ਮੰਨਣਾ ਜਿਹੜੇ 5 ਹੁਕਮ ਨੇ ਸਾਨੂੰ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਆ ਜਮਣਾ ਮਰਨਾ ਹੁਕਮ ਆ ਜੇ ਢੱਲਿਆ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਉਦੋਂ ਸੱਦ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ। ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਕਿੰਤੂ ਪ੍ਰੰਤੂ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਬੀਜ ਕੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨਿਖੇਰਿਆ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦਾ।
ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਬਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਾਸਟ 1 ਜਾਂ 2 ਹੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ। ਸਰਦਾਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਨ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਮਾਨ, ਸਾਬਕਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਬਟਾਲਾ ਤੋਂ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਮਹਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕਰਨਗੇ। ਸਰਦਾਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਨ। ਸਰਕੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰਨੀ ਮਾਤਾ ਮਹਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਦੇ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜੋ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਫਤਿਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ ਜੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਚਾੜੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਉਸੇ ਉਜਾੜੇ ਦੀ ਕੜੀ ਵਿੱਚ ਬਟਾਲੇ ਆ ਕੇ ਉਜੜ ਕੇ ਜਦੋਂ ਬੈਠੇ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਫਿਰ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਜਾਣਾ ਤੇ ਨਾਸਰ ਕੇ ਤੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਮਾਨਾ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੰਡ ਮਾਨ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਜਦ ਇੱਥੇ ਜਗਦੀਸ਼ ਮੇਰਾ ਜਵਾਤੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਮਿਲਦਿਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜੁਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਆਇਆ ਜਿਸ ਦਿਨ ਕਿਤੇ ਨਾਮ ਸਿੱਧਾ ਦਾ ਹੋਇਆ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਦਾਰ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਧ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਝੁਕਾਉਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਵਿੱਦਿਆ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਦਾਨਿਸ਼ਵਰ ਹੋਇਆ ਅਰਸਤੂ, ਅਰਿਸਟੋਟਲ। ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਆਖਿਆ, ਜਿਹਦਾ ਕਿ ਉਲੱਥਾ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰੀਤਲੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਮੈਂ ਹਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ, ਆਪਣੀ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਰਗੀ ਮਾਂ ਦਾ ਸਦਕਾ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵਿੱਦਿਆ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਸਰਦਾਰਨੀ ਮਹਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵੇਖੀ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ, ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੇਖਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਘਰ ਗਏ ਤੇ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਉੱਤੇ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਭੁੱਲਦੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਤਰੱਕੀਆਂ ਕਰਦਾ, ਵਿੱਦਿਆ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਾਂਝ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਦਾਰਨੀ ਮਾਤਾ ਮਹਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਇੱਥੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਨਗਰ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ, ਸੰਧੂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਾਮਣਾ ਕਮਾਇਆ, ਉਹ ਨਾਮਣਾ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮਿਲ ਬਹਿ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਤੇ ਮਾਤਾ ਮਹਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਸੀ, ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਵੱਖਰੀ ਚੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ, ਆਸ ਕਰਦਾ, ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਨਿਵਾਸ ਬਖਸ਼ੋ, ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਸੀ ਉਹ ਵਿਚਾਰੋ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੋ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਫਤਿਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਕੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ ਸਮਾਪਤੀ ਵਾਲੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਮੈਂ ਜਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਆ
ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਿਖਿਆ ਸਰਦਾਰ ਜੁਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਰਾਜ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਅਮਰ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਉੱਥੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ 6-7 ਦਿਨ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਛੋਟਾ ਵੀਰ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਾਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਜੋ ਸਮਾਂ ਅਸੀਂ ਮਿਥਿਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮੌਸਮੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਹਨੂੰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਹੈ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ, ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ, ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਾਬਸਤਾ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਆਏ। ਇੱਕ ਲੰਮੀ ਲਿਸਟ ਆ। ਬਾਬਾ ਜੈਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ, ਮਹੰਤ ਤਿਲਕਦਾਸ ਜੀ ਮੰਦਰ ਨਾਨਕ ਚੱਕ ਤੋਂ ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਿਸ਼ਨੀਵਾਲ, ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੰਨੂ ਅਲੀਵਾਲ ਤੋਂ, ਸਰਦਾਰ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰੰਧਾਵਾ, ਸਰਦਾਰ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਰਪੰਚ ਐਕਸ ਸਰਪੰਚ ਰਿਆਲੀ ਤੋਂ, ਸਰਦਾਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਐਕਸ ਸਰਪੰਚ ਰਿਆਲੀ ਤੋਂ, ਸਰਦਾਰ ਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਦੀਆਂ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਸਰਦਾਰ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੱਬੂ ਤਲਵੰਡੀ ਭਗਤ, ਸਰਦਾਰ ਰਣਜੋਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੁੱਲੋਵਾਲ ਤੋਂ ਐਕਸ ਸਰਪੰਚ, ਸਰਦਾਰ ਓਮਕਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਾਟੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਚੂੜੀਆਂ, ਸਰਦਾਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਰਪੰਚ ਕੋਟਲੀ ਖੜੀਆਂ ਤੋਂ, ਸਰਦਾਰ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਜਵਾ ਸਰਪੰਚ ਨਾਸਰਗਿਆਂ ਤੋਂ, ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਲੋਂ ਸ਼ੇਰਪੁਰ ਤੋਂ, ਸਰਦਾਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲੱਕੀ ਦਬੁਰਜੀ ਤੋਂ, ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਜੋਗਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ੰਕਰਪੁਰੇ ਤੋਂ, ਤੇ ਭਾਜੀ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਭਾਜੀ ਰਵਿੰਦਰ ਪੰਨੂ ਜੀ ਪੱਤਰਕਾਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਵਰੇਜ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਰਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੇ ਹੋਏ ਹੁਣ ਇੱਕ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਵੱਲੋਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਸਾਰੀਆਂ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟਾਂ, ਤੇ ਪਿੰਡ ਨਾਸਰਕੇ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ 11,000 ਰੁਪਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀ ਯਾਦ 'ਚ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਰੰਗੇਟਾ ਨੂੰ 5500 ਰੁਪਇਆ, ਤੇ ਮੰਦਿਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦੀ ਦੇ ਨਾਨਕ ਚੱਕ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 11,000, ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਯੋਗ ਅਸੀਂ ਸਾਰਚੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਫਲ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਬੜਾ ਉਹਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਧੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਆਰਓ ਲੱਥ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬੂਟਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸਰਦਾਰ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜੋ ਠੀਕ 21 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 28 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ, ਤੋਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ 7 ਦਿਨ ਦਾ ਹੀ ਫਰਕ ਪਿਆ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸੰਜੋਗ ਹੀ ਆ, ਉਹ ਇਸ ਜਹਾਨ ਤੋਂ ਰੁਖਸਤ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਬੂਟਾ ਸਕੂਲ ਆ। ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹੁਣ ਪੈਸੇ ਦਾ ਸੰਕੋਚ ਨਾ ਕਰਿਓ, 400 ਫੁੱਟ ਜਿਹੜਾ ਬੋਰ ਆ ਉਹ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਸਮਰਸੀਬਲ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਲਕਾ ਵੀ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਬਿਜਲੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਲੋਕੀ ਨਲਕਾ ਘੇੜ ਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁੱਧ ਨਿਰਮਲ ਪਾਣੀ ਆ ਪੀ ਕੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹਿਣ, ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵਾਟਰ ਕੂਲਰ ਆ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਸੇਵਾ ਲੈ ਲਈ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਬੀਜੀ ਮਹਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਦੇ ਭਾਣਜੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਚਟਾਲਾ ਤੋਂ ਜੱਟ ਮਹਾਸਭਾ ਦੁਆਬਾ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚਟਾਲਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਗੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮਾਪਤੀ ਆ, ਬਸ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਇਕਾਗਰਚਿਤ ਹੋ ਕੇ ਇਹੋ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਆ ਕਿ ਸੰਬਲ ਸਾਹਿਬ ਲਿਖਿਆ ਮਿਲਕਰ ਪਾਓ ਤੇਲ ਦੇਵ ਸੱਜਣ ਸੀਸਣੀਆਂ ਹੋਏ ਜੋ ਸਾਹਿਬ ਸੁਮੇਲ, ਤੋਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਉਹ ਦੁਆਰੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਡਿਜ਼ਰਵ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਉੱਪਰਲੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਖੁੱਲੇ ਹੋਣਗੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੁੰਬੇ ਦੇ ਜੀਆਂ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਬਣੀ ਰਹੇ। ਸਰਦਾਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚਟਾਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਮਹਾਵਾਕ ਹੈ, ਜਿਹਾ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਤੇਹਾ ਹੁਕਮ ਕਮਾਏ, ਕੱਦੇ ਆਵੇ ਨਾਨਕਾ ਸਦੇ ਉਠੀਆ। ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਮਹਾਵਾਕ ਅਨੁਸਾਰ ਮੇਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਾਮੀ ਜੀ ਮਹਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਸਨ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੋਦੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਅਸੀਂ ਖੇਡੇ ਹਾਂ, ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਦੀ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜੁਆਇੰਟ ਫੈਮਿਲੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੋਦੀ ਵਿੱਚ ਖੇਡਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਜਦੋਂ ਜਾਣਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਦਰਖਤ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜਦੋਂ ਪੱਤਾ ਵੀ ਟੁੱਟਦਾ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਪਾਣੀ ਛਿਲਦਾ,
ਪਰ ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਜਿਹਦੀ ਗੋਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਖੇਡੇ ਹੋਈਏ, ਪਰਿਵਾਰ ਇਹਦਾ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਰੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਜਗਰਾਜ, ਕੁਲਦੀਪ, ਆਪਣੇ ਅਮਨ ਸੁਖਪਾਲ ਤੇ ਬਲਰਾਜ, ਦੋਵੇਂ ਭੈਣਾਂ ਗੁਰਪਾਲ ਤੇ ਰਜਵੰਤ, ਇਹ ਵੱਡਾ ਪਰਿਵਾਰ। ਇੱਥੇ ਨਾਨਕਾ ਪਰਿਵਾਰ ਮੇਰਾ, ਵੱਡੇ ਮਾਮਾ ਜੀ ਸਰਦਾਰ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਛੋਟੇ ਮਾਮਾ ਜੀ ਸਰਦਾਰ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਛੋਟੇ ਸਰਦਾਰ ਆਬਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣ ਛੋਟੇ ਮਾਮਾ ਜੀ ਸਰਦਾਰ ਆਬਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਉਹ ਹੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸੇਧ ਦੇਣ ਲਈ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਸੀ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਜੇ ਵੀ ਬੁੱਧੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਇਮ ਸੀ ਕਿ ਥੋੜਾ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੱਲੇ ਦਾ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜਸਵੰਤ ਪੁੱਤ ਬੇਟੇ ਦਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਾਲੇ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਆ, ਭਗਵੰਤ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਲੇ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਪੁੱਛੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੋਝੀ ਔਰ ਬੁੱਧੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਇਹੋ ਹੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਸਮੁੱਚੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕੱਤਰ ਰੱਖਿਆ। ਅੱਜ ਜਿੱਥੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੇ ਉਸ ਸਿਧਾਂਤ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਗੜਿਆ ਹੋ ਕੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ, ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਘਾਲ ਖਾਏ ਕੁਛ ਹੱਥੋਂ ਦੇ ਨਾਨਕ ਰਾਹ ਪਛਾਣੇ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਨਗਰ ਦੀ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਧੀਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦੁੱਖ ਚੁੱਕ ਹੋਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਮੇਰਾ ਮਾਸੀ ਦਾ ਲੜਕਾ ਜਿਹੜਾ ਫਤਿਆਬਾਦ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਹੋਇਆ ਸਮੁੱਚਾ ਪਰਿਵਾਰ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੜੀ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਔਰ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਲੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜੀਨਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਮੌਤ ਦਾ ਇੱਕ ਅਟਲ ਸਚਾਈ ਹੈ। ਰਾਮ ਗਏ ਰਾਵਣ ਗਏ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਪਰਿਵਾਰ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਚਲਕਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੁਪਨੇ ਜੋ ਸੰਸਾਰ, ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਸੁਪਨੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋ ਪ੍ਰਿਆ ਸੋ ਬਿਲਸ ਹੈ ਪਰੋ ਰਾਜ ਕੇ ਕਾਲ, ਨਾਨਕ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ ਨੇ ਸ਼ਾਮ ਸਗਲ ਜੰਜਾਲ। ਦੁੱਖ ਤਾਂ ਭੁੱਲਣਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ, ਦੁੱਖ ਭੁੱਲਣਾ, ਦੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਮਿਟਾਇਆ। ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜੀ, ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਣ ਨੇ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਡੀ ਨੂੰ ਫਾਰਮਰਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਬਾਕੀ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ, ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ, ਹੋਰ ਵੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਨੰਬਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਤਵੰਤੇ, ਜਿੰਨੇ ਕਦਮ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਆਉਣਾ ਜੀਵਨ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਉਹ ਵੰਡਾਇਆ ਘਟਦਾ ਹੈ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਵਧਾਇਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੱਧਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਦਮ ਚੱਲ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਤੇ ਹੈ। ਮੌਤ ਤਾਂ ਅਟਲ ਸਚਾਈ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਸ਼ਰਧਾ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਹੈ। ਬੀਬੀਆਂ, ਭੈਣਾਂ, ਵੀਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸਿਓ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਲ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਰਾਮ ਗਏ ਰਾਵਣ ਗਏ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਭਵ ਅਵਤਾਰ ਲੈ ਨਾਨਕ ਫਿਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੁਪਨੇ ਜੋ ਸੰਸਾਰ। ਗੁਰਮਤਿ ਜਨਮ ਸਵਾਰ ਦਰਗਾਹ ਚੱਲਿਆ, ਸੱਚੀ ਦਰਗਾਹ ਜਾਏ, ਸੱਚਾ ਦਿਲ ਮੱਲਿਆ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੱਚੇ ਘਰ ਚਲ ਗਏ ਨੇ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਖਸ਼ੇ। ਆਓ ਫਤਿਹ ਗਜਾਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਭਾਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਛਕ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਸੋ ਫਤਿਹ ਗਜਾਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਭਾਜੀ ਚੌਲਾ ਸਾਹਿਬ। ਮੈਂ ਨੰਬਰਦਾਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੱਜੂਮਾਨ ਤੋਂ, ਸਰਦਾਰ ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੱਬਾਵਾਲ, ਡਾਕਟਰ ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਟੋਨੀ, ਸਰਦਾਰ ਸੰਦੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਮੋਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ। ਇਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਕਰੀਬਨ 25 ਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਵੈਸੇ ਵੀ ਸਿੱਧਾ ਸੰਬੰਧ ਆ, ਆਰਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ, ਉਦਾਂ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸੰਬੰਧ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਂਝਾਂ ਨੇ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਜੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਕਬੂਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਖਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਗੇ ਤੇ
ਮਰਿਆਦਾ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਾਂ ਬਣਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੰਗਰ ਨੇ ਸੰਧੂ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਹ ਛਕੇ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਮਾਈ ਭਾਈ ਨੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਕੋਈ ਅੱਖਰ ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ ਹੋਇਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਣਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਿਨ ਭਾਗਾ ਸਤ ਸੰਗ ਨ ਲੱਭੈ, ਬਿਨ ਸੰਗਤ ਮੈਲ ਪਰੀ ਜਰੀਓ। ਬਿਨ ਭਾਗਾ ਸਤ ਸੰਗ ਨ ਲੱਭੈ, ਬਿਨ ਸੰਗਤ ਮੈਲ ਪਰੀ ਜਰੀਓ। ਹਰ ਜਨ ਸੰਤ ਮਿਲੋ ਮੇਰੇ ਭਾਈ, ਹਰ ਜਨ ਸੰਤ ਮਿਲੋ ਮੇਰੇ ਭਾਈ। ਮੇਰਾ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਦਸ